ngày nay cứ dường mà thua configuration mới cứ hotspot này cứ dường thua tại nó là file bỏ máy cái tên này dường biểu in mở sạp thế cứ dường on configure nó là AP rồi có set point như thế cứ dường nâng miền session khối anh ấy cứ dường thua nó là máy cái tên đã miền sạp sinh ok lại dường cho mà can nhờ cái điều sinh máu một lần dân thua cả login cho từ can máy cái tích của dân bạn những thời make sure tham dân ban cái này từ can máy cái tích bỏ dân hai ói đôi chia nhóm ấy ở ní cứ nhóm miền tầng internet miền tầng ấy ở hai chẳng cứ nhóm ai cái này từ can máy cái tích nhóm bạn ấy hay sao Marian configuration internet ấy những máy cái tích ấy những cái nhóm miền ói bạn này tao này màu cao ở toàn đăng mấy ai link càng khổ nâng cho mơ video nâng bạn ok lại dân click tam MAC address cái này tam MAC address của bạn cái này tam IP của bạn này dân vậy password username mọi dân nào hãy click connect vào về đây dân cho mà nó ấy chứ dân cho mà can interface dân máu dân thua ca thì interface dân thôi lấy ní cứ phải file bỏ máy cái tay đại bên miền xem lớn dân thua ca command muối đã thá quay lại từ gỗ phải file trên tay nó vậy lại đi vậy lấy cứ dân thử thêm để tiện quay giờ lại tới nào vậy lại ok vậy là hay phải này cứ phải network card bỏ giờ nữa và to máu cứ dân cho mà can lời cho nó là interface lên tới interface phải giống như click enable viết của dân thay ca enable viết cái hay dân cho mà can vậy lấy phải này cứ dân cho mà cầm nọt setting margin muốn làm bây dân thua ca configure hotspot bàn ok ở lấy cái này ní cứ dân ai thua ca thì nè mua phải file nó không anh đi mẹ mua thế còn lại chia nó ngày mình mua hay cứ vì mua còn lại dân trên nằm nó không may cái tay bỏ dân chẳng hạn là dân sụt chrome men chỉ ASID làm vậy dân thua ca broadcast từ căn Opco network bởi dân gì chẳng nó về đây nè đó nên thua ca rename hay để còn click apply vào hay applyต่อ apply ยังโจมอาการว่าอะไร option นี้ยังthời ca cầm nọt một video tiết từยังthời ca vô AP print làm bây ở file này video tu tì đồ chỉ access point chẳng hạn này vì mình lấy thao vì mình bỏ IP bỏ ấy thời can Opco network bỏ dương đồ chỉ từ save laptop rồi có any device là vì support file này cứ việc này thưa cả bỏ IP áo ấy tại bây giờ do một xén cứ mày cái tay phải file này cứ hiện tại từ lời một xe nhỉ hay sẽ làm một xén cứ dân comment section xe này chẳng cứ cái này cứ nhung dây ta cái này để thử chẳng mạch thế nghe hay sẽ làm bên này cứ dân vô tặng ọt năng tới cho toàn chúng mình version bảo vía tuy nhiên là mà pay mê được Samsung mê được tam version thế này rồi version B ní cứ sri cha tê chẳng vậy để cùi vô tạp pin ní các bạn ấy tại bây giờ pin nắng thì bài khác cứ ai nên cần bạn chỉ muốn nâng cáp hở phải file nâng chẳng như vô tầng ọt màu cột Opco thì đã tam ở ngoài để dân thưa cái sub channel megahertz ní cứ dùng vô một pay nâng hái một pay nâng cứ đó cứ dân vô chỉ tu tới cứ dân phở nâng frequency cứ cả trong chung một channel lên người PA đi kia cứ máy cái tech default cứ dùng phở nâng hay khúc device lại đó cứ nó là máy tech thì chọn phở nâng ấy cứ chúng ở miền Bắc hay chọn ấy đi cứ ASID để dân thua ca broadcast được căn Opco network top từ cả phone mọi dân này dân ai ở thì em mới đã mất PPA chẳng tới PPA đây ai sẽ làm default security profile cứ dân tục nơi default chẳng cứ dân ở Apple y tế ai cái này ní cứ để con này ai đi small các bạn được phone của tao nói các bạn này và đi small dân việc secure chiên cứ việc tại toàn chỉ mùi nên dân bật và
button WPS mode ហ្នឹងចឹងបើសិនជាយើងចុចអាហ្នឹងឧបករណ៍ដែល support ជាមួយនឹង WPS នេះគឺគាត់អាច connect មក Wi-Fi ហ្នឹងអត់ចាំបាច់ password អត់ចាំបាច់អីទេគឺគាត់តែបើកនៅលើឧបករណ៍គាត់អាចធ្វើការ scan automatic ស្គាល់ហើយ per network របស់យើងបាននេះបើគាត់ប្រើប្រាស់ network ធ្វើមក slow ធម្មតាអត់អីទេចាំបើគាត់ជា hacker អីទៅគេគាត់សង្ងំយកទិន្នន័យរបស់យើងអស់ហើយពេលគាត់សង្ងំយកទិន្នន័យយើងគ្រប់អ្វីរបស់យើងគាត់អាចនឹងយកបានគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺយើងអាច disable ចោលបាន disable ចោលទៅហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើអានេះគឺយើងប្រើជាទូទៅនេះចាក់ទងជាមួយនឹង frequency mode នេះគឺវានឹងធ្វើការ automatic ទៅតាមអ្វីដែលយើងរើស country នេះគឺវាជួយ change channel អីដែរហើយក៏វាមានលក្ខណៈជាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរពីរផ្សេងទៀតមួយប្រើមួយអត់ប្រើមានក្នុងមួយនេះករណីខ្លះគឺយើងប្រើប៉ុន្តែបែបជាលក្ខណៈ advanced ប៉ុន្តែមួយនេះអត់ដែលមានប្រើទេព្រោះអាហ្នឹងវាទំនប់សិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ច្រើនដែរហើយក៏មិនថា public user ធម្មតាមិនថា business network អីទេអត់ដែលមានប្រើឯខាងក្រុមនេះអញ្ចឹងពីលើនេះអានេះគឺប្រើទូទៅអញ្ចឹងយើងយកអាមួយនេះមក Cambodia គឺយើងលើកប្រទេសយើងមកហើយសម្រាប់ការ installation អ្នកនរគ្នាអាចរើស indoor ឬ outdoor ទៅតាមទីតាំងដែលអ្នកនរគ្នាដាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាប្រើនៅផ្ទះឬក៏អីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ mode វាទៅតាមអ្វីដែលយើងដាក់នឹងមកបើវាយើងដាក់អញ្ចឹងទៅ Wi-Fi យើងវានឹងធ្វើការដើរទៅតាមអ្វីដែលយើងបាន set up នឹងអញ្ចឹងវាជួយយើងដែរប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំដាក់ any ទៅគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់តែមកយើង apply OK មកបន្ទាប់ពីយើង click apply OK ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវរក security profile នេះគឺយើងមកមើលសិនថាយើងត្រូវមានអីកែទៀតអត់ព្រោះហ្នឹងយើងធ្វើ hotspot យើងត្រូវការដាក់ password ដាក់អីទេហើយមែនថាយើងអត់ដាក់ password អីយើងដាក់ password អីមានបញ្ហាទេដាក់បានប៉ុន្តែសួរថាយើង hotspot យើងមាន password បតង់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ set up Wi-Fi password ទៀតវាឡើងដល់ double ហើយវាពីរតង់អញ្ចឹង user ត្រូវការ connect Wi-Fi password ហើយត្រូវការ connect បានហើយនៅត្រូវការវាយ username password ចូលមកតង់ទៀតអញ្ចឹងវាពីរតង់ធ្វើឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញវា secure ខ្លាំងពេកអញ្ចឹង user អាចនឹងសួរយើងច្រើនទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់ NAN នឹងហើយយើង click apply OK មកអញ្ចឹងsetting wireless របស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើ hotspot គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលយើងត្រូវកែហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺ option គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយអីហើយគឺយើងអាចមកធ្វើការអាសាញ IP ឲ្យ Wi-Fi យើងបានហើយយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ IP address អញ្ចឹងយើងនឹងចូលមកដល់ address list ហើយមកដល់កន្លែង address list អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអាសាញ IP ទៅឲ្យ Wi-Fi យើងបានហើយគេឥឡូវខ្ញុំដាក់ឥឡូវគឺខ្ញុំមាន IP address របស់ខ្ញុំលេខ1លេខ2ឥឡូវខ្ញុំថែមលេខ3មួយទៀត/24បងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មាន user តិចអីដាក់27 28អីទៅប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំមាន user ច្រើនអញ្ចឹងមាន user ច្រើននេះគឺខ្ញុំតេស្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅតោះមកយើង click apply OK មកបន្ទាប់ពីយើង click apply ហើយ OK គឺកន្លែងនេះគឺយើងចូលមកកាន់hotspot ដែលយើងធ្វើការ set up DHCP របស់ hotspot ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ IP hotspot ហើយមកដល់ហើយ hotspot នេះគឺយើងធ្វើការយកពាក្យថា hotspot setup hotspot setup យើងរើស interface ឲ្យត្រូវមក interface របស់យើងគឺ Wi-Fi របស់យើងនេះយើងចង់ធ្វើ hotspot ឲ្យ Wi-Fi យើងនោះហើយសម្រាប់កន្លែង MaxQRAT គឺយើង take វាមួយព្រោះយើងត្រូវការឲ្យ hotspot ហ្នឹងវាធ្វើការ generate តាក់ទងជាមួយកន្លែងនេះគឺ firewall NAT គឺវានឹងធ្វើការ automatic ឥឡូវបន្ទាប់ពីយើង install ហើយគឺវានឹងមានអីអញ្ចឹងយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងគេឥឡូវយើងធ្វើការ click hotspot setup មកយើង click next មកកន្លែងនេះ IP range យើងអាចធ្វើការកំណត់ manual ពេលក្រោយបាន
ឥឡូវយើងបោះទៅទាំងអស់សិនហើយកន្លែង certificate ASL នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាច import ចូលបានតែឥឡូវយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងដាក់ណានមកព្រោះយើងដាក់ ASL certificate ហ្នឹងដើម្បីមកថែម more security អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវការអស់លុយទៀតតែខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ណានមកហើយសម្រាប់ SNMP server បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន SNMP server សម្រាប់ monitor ឬសម្រាប់អីអាចធ្វើការ set up បានឥឡូវគឺខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំ click next មកហើយ DNS យើងអាចធ្វើការ manual បានដាក់ DNS Google ទៅអូខេហើយ click next click អូខេហើយថ្ងៃនេះគឺសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយនឹង DNS របស់web server ពេលដែលយើង log in អញ្ចឹងណាពេលដែលយើងធ្វើការបើក web page ហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់ដល់ web page មួយណាអញ្ចឹងហើយមាន DNS ខ្លួនឯងយើងដាក់មកតែឥឡូវខ្ញុំមានខ្ញុំដាក់តេស្តចេះទៅចុច .local អូខេយើង click next មកហើយនេះគឺ password ដែលយើងត្រូវការដាក់ឥឡូវយើងដាក់ password នេះយើងដាក់ password username password ឲ្យ hotspot យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ set up មកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ set up ហើយនេះយើងចូលមកមើល firewall នេះឃើញវាធ្វើការ generate tool ឲ្យយើង automatic បងអញ្ចឹងអា rule ណាយើងអត់ចាំមិនដែរយើងលុបចោលទៅហើយកន្លែងនេះយើងបានធ្វើ NAT មួយឯងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការ double NAT ទៀតទេនេះវា double NAT តទៅជាមួយ hotspot អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង NAT យើងដាក់តែមួយបានចំណែកដាក់ដល់2ឯងនេះ NAT ដែលយើងធ្វើឲ្យ LAN របស់យើងបានធ្វើ NAT menu ហើយតែបើ hotspot យើងមានបន្ថែមមួយទៀតយើងលុបអារបស់ hotspot ចោលទៅកុំឲ្យមាន double ច្រើនពេកវានាំតែច្រើនឲ្យ marketing យើងធ្ងន់នេះអូខេហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយឥឡូវគឺយើងអាច connect បានហើយឥឡូវខ្ញុំ disable ចាប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយចឹងយើងអាច connect បានហើយឥឡូវខ្ញុំ disable នៅប្រកាសខ្ញុំចោលសិនខ្ញុំធ្វើការ connect ទៅតាមនេះអានេះគឺ Wi-Fi hotspot ដែលយើងធ្វើការ set up មិញយើង connect ណាគឺយើងបើក web page ខ្ញុំចូលមកដល់នេះចឹងខ្ញុំសូមបិទសិនខ្ញុំពៀន2 screen ខ្ញុំបើកនេះចោលហើយខ្ញុំបើកម្ដងទៀតនេះហើយអញ្ចឹង hotspot យើងគឺបានហើយកន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំតេស្តចឹងខ្ញុំធ្វើសារណាអញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តដាក់ hotspot ខ្លួនឯងខ្លួនឯងមានរូបអានេះគឺក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំយកធ្វើសារណាអូខេខ្ញុំចូលប្រាប់ហើយអញ្ចឹង hotspot របស់ខ្ញុំដាក់មិញគឺ username admin password pa.w.rd@it យើង click login មកអូខេបន្ទាប់ពី login យើងចាំវាបន្តិចសិននេះយើងជាប់បានហើយអញ្ចឹង hotspot របស់យើងគឺជោគជ័យហើយសម្រាប់web page login web page អីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញ session ក្រោយដែរគឺយើងមាន session ផ្សេងទៀតយើងបញ្ចូលគ្នាច្រើនយើងវាទៅយើងវិញគេឥឡូវយើងអាចធ្វើការមក check មើលសិនថា user active របស់ hotspot យើងមាននេះជាក់ស្ដែងគឺមានហើយ user active មានមួយនេះវា active ខ្ញុំផ្លេចបិទ active គឺ user admin IP 3254ចឹងយើងចូលមើលមកនេះ3254 computer របស់យើងមើល host របស់យើងនេះ host របស់យើងគឺ machine របស់ computer យើងនេះមានហើយសម្រាប់កន្លែង user អីអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ create user បានច្រើនទៀត user ដូចជាអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ឲ្យ Wi-Fi guest ឬក៏ Wi-Fi មាន Wi-Fi guest ឯ user ធម្មតា user អីហ្នឹងគាត់អត់ចង់ប្រើឈ្មោះនឹងឲ្យគាត់ប្រើឈ្មោះផ្សេងអីបាន ប្រើប្រើ user ផ្សេងប្រើអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ add user ឲ្យគាត់ផ្សេង
ហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់ speed អានេះគឺចំនួន user ដែលយើងធ្វើការ share ទៅឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងយើងអាចកំណត់មកថាឈ្មោះនឹងមួយអាចឲ្យ user ប៉ុន្មានអ្នកក្នុងការ log in ហើយសម្រាប់ time out time អីហ្នឹងអានឹងអ្នកនរគ្នាអាចដឹងហើយព្រោះហើយនេះគឺខ្ញុំប្រយោជន៍ច្រើនដែរតកតងជាមួយនឹង time out log អានេះគឺវាតកតងជាមួយនឹង cookie មក cookie អញ្ចឹង for user មួយហ្នឹង device មួយហ្នឹងឧបករណ៍ទូរស័ព្ទទូអីហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការចងចាំអូតូម៉ាទិកទៅលើ user មួយហ្នឹងថារយៈពេលមួយថ្ងៃតែបើអ្នកអត់ចង់ឲ្យវាចងចាំអីទេយើងដោះចោលទៅកុំឲ្យវាចាំលើក្រោយគាត់មកគឺគាត់ត្រូវការ log in ថាថ្មីអូខេបន្ទាប់ពីយើងដោះហើយយើងអាចធ្វើការ create user នេះ user profile ទេមិនមែនជា user សម្រាប់ login ទេហើយ user profile ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់ limit speed ឲ្យគាត់បានទៀតយើងនេះខ្លះនេះយើងអាចឲ្យគាត់2មេអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យវាយស្លាស់មក2មេអញ្ចឹងទៅហើយពេញ apply អូខេចង់ឲ្យ user ហ្នឹងគាត់ចាប់បានមែនមេបានអីបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែ click កន្លែង admin ឬក៏អី copy ចេះក៏បានដែរយើង copy user ហ្នឹងហើយយើង create ទៅហើយដាក់ឈ្មោះអីឥឡូវយើងដាក់ថា IT ចុះ server គឺយើងយក all ក៏បានដែរហើយ password យើងដូរមកលេខ1ឥឡូវលេខ1 3ដើមហើយ default profile យើងយកអា profile ដែលយើងបាន create user លេខ1វិញនៅ line profile user profile នេះបន្ទាប់មកយើង click apply មកហើយ server អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ select មួយក៏បានដែរព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាទេយើងយក all ក៏បានយក focus base មួយក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងរើសហើយយើងអាចធ្វើការ test connect បានដែរអាហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់ create user គេឥឡូវយើង click ជុំ connect អត់នេះទេអូអានេះគឺដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានដោះ cookie មួយទៀតយើងចូលមកកាន់ server profile យើងមកនេះអានេះគឺវាចាំកន្លែង cookie នេះក៏វាចាំ3ថ្ងៃដែរតើតោះជាមួយនឹងការ log in តាមរយៈ web browser នេះមានន័យថាកន្លែង log in នេះមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងកន្លែងគេ user profile មិញកន្លែងហ្នឹងគឺវាតើតោះមួយការចងចាំ device ទៅលើ user មួយហ្នឹងប៉ុន្តែនេះការចងចាំនៅលើ web browser ដូចជា web ណាមួយដែលយើងធ្វើការ access ចូលហ្នឹងគឺវានឹងចងចាំនៅលើ web ហ្នឹងឯងតែបើយើង clear cache clear អីទៅវាអាចនឹងបាត់ចឹងកន្លែងនេះដោះ text ដែរទៅកុំឲ្យវាចាំយូរពេក3ថ្ងៃគឺយូរចឹង user ហ្នឹងមកលើក្រោយគាត់browser ហ្នឹងគាត់អាច connect ចូលបានទៅដែរគេឥឡូវ disconnect មកហើយយើង connect ដងទៀតលឿនពេកមែនគេឥឡូវយើងធ្វើការយើងត្រូវ remove ទៀតបើយើង connect ចឹងវានៅចាំដែរយើងត្រូវ remove ឲ្យ host នេះចោលសិនឥឡូវយើងត្រូវ remove ឲ្យ host device យើងចោលឲ្យវាចាំរយៈពេល3ថ្ងៃវិញយើង remove មកយើង uptime host គឺយើង remove ចោលអូខេឥឡូវគឺយើង remove ហើយចឹងយើង disconnect បន្ទាប់ពីយើង disconnect ហើយយើងអាចធ្វើការ connect សារបងឡើងវិញចាំមកវាចាំទៀតអត់ចូលស្មាចាំទៀតចាំទៀតចម្លែកតែទៀតយើងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ user ថ្មីមកយើងដាក់ IT password 1 2 3ចឹងយើងអាចធ្វើការ connect បានហើយអូខេចូលមកមើល status ទទួលបាន IP អត់ឥឡូវគឺយើងបាន IP បានអីហើយ internet ក៏យើងបានដែរអូខេឥឡូវយើងអាចធ្វើការសាកល្បងតេស្តbandwidth ដែលយើងបានធ្វើការកំណត់មួយហ្នឹងទៅ speed test អាចដល់ connect ចូល megabit យើងសិនអញ្ចឹង user នឹងមួយគឺគាត់ប្រើបានតែ2មេហើយសម្រាប់
speed test ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែគេ add នៅលើ line hotspot យើងឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែវា auto បន្តិចគឺវានឹងចូលមកកាន់ simple queue នេះអញ្ចឹងគឺវា aim ដែរឃើញកន្លែង user profile auto បន្តិចគឺវា load មកកន្លែង simple queue នេះអញ្ចឹងវា2មេវាតាំងដែរឥឡូវនេះក្រហមនេះគេគាត់ប្រើធម្មតាក្រហមមកទេ2មេអត់បាន2មេផងហ្នឹងអូខេបាន2មេដែរអញ្ចឹងអានេះគឺយើងប្រើធម្មតាគឺវាដឹងក្រហមហ្នឹងគេអញ្ចឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគេមានប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការ create user create អីនេះគឺនៅលើ Wi-Fi របស់ Magnetic ហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹង option ដែលនៅ Wall Garden របស់អីវាមានមុខងារវាផ្សេងៗគ្នាគេហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនមើលដល់ចប់គឺខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងយល់ហើយថាវីដេអូហ្នឹងគឺមានបែបម៉េចចឹងណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលឲ្យ IT គាត់គ្រប់គ្រងបាន user យើងអាច add ប្រមាណដែរយើងអាចកំណត់ limit bandwidth speed time ហើយ burst speed អីគឺយើងអាចធ្វើការបានទាំងអស់គេហើយសម្រាប់ការ configure hotspot គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចង្អុលក្រោយណាមួយនៅក្នុង configuration hotspot នេះអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះ